Welcome to the first session math class of the 10th class. So in 10th class we have real numbers, the first chapter in mathematics. So before that we can recall the number system. So number system, in number system we have natural number set, whole number set, integer set, rational number set, irrational number set, and finally real number set. Okay, first the natural number set. Natural number set. What is natural number set? The numbers, all the counting numbers, that 1 2 3 all these counting numbers are called natural numbers, and this set is called as natural number set. This natural number set is represented with capital N. Capital N, that is natural number set. The numbers starts from 1 2 3 and so on. Okay, the second one is, this is the first one, and the second one is whole number set. Whole number set. This whole number set is represented with capital W, and this whole number set starts from 0 and it includes all the natural numbers. There are 1 2 3 Okay, here the smallest number is 0. In natural number set, the smallest number is 1. Okay, next the third one is integer set. Third one is integer set. Integer set is represented with Z, the capital Z. Next, the integer set includes all the natural numbers, that means whole number in integer set. That means it includes 0 1 2 3 all the whole numbers, and with this the minus numbers also included here, -1 -2 -3 That means here least number is not known and greatest number is also not known. Okay, in integer set 0 1 2 3 with positive numbers, negative numbers also included here. That means this integer set includes natural numbers and whole numbers. Next, the fourth one is rational number set. Rational number set. Rational number set is represented with the letter capital Q. And here what is rational number means? Any number that can be expressed in the form of P by Q. Any number that can be expressed in the form of P by Q can be called as a rational number set. That means, for example, 1 by 2, 3 by 4, -5 by 2, 7 by 2, like this. Okay. Any number that can be expressed in the form of P by Q is called a rational number. Here we have to clearly understand that rational number means natural number is also rational number, whole number is a rational number, integer is a rational number. That means rational number includes all the above three sets. That means in rational number set we have integers, whole numbers, natural numbers. Okay, that means any number that can be expressed in the form of P by Q is called a rational number. So next, fifth one is irrational number. Fifth one is irrational number set. Irrational number set is represented with Q dash. Irrational number set is represented with the letter Q dash. And what is Q dash here is, irrational number is a number that cannot be expressed in the form of P by Q is called irrational number. A number that cannot be expressed in the form of P by Q is called a irrational number. For example, here irrational numbers are √2, √3, √5, √7 Okay, next, what is real number? What is real number? Here real number set includes all these 5 sets. Real number set includes all these 5 sets. ఇందులో ఉన్నటువంటి ఏ నెంబర్ అయినా కూడా రియల్ నెంబరే అవుతుంది. క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి. నేచురల్ నెంబర్ సెట్, నేచురల్ నెంబర్ సెట్ అంటే కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా. నేచురల్ నెంబర్ సెట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1 and the
greatest number not known. That means 1, 2, 3 simple counting numbers are natural numbers. Next whole number set అంటే natural number set లో ఉన్న numbers అన్ని whole number set లో ఉంటాయి. ఈ natural numbers తో పాటు ఒక 0 అనేటువంటిది ఎక్కువగా యాడ్ అయిపోతే దీన్ని మనం whole number set అని అంటాం. natural numbers లో ఉన్నటువంటి 1, 2, 3 ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. వీటితో పాటు 0 ఒకటి ఎక్కువగా వస్తుంది. దీన్ని whole number set అని అంటాం. నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ సెట్. ఇంటీజర్ సెట్ అంటే ఈ whole number set లో ఉన్న numbers అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 0 నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు 0, 1, 2, 3 ఇవన్నీ హోల్ నంబర్ సెట్ లో వచ్చాయి. అంటే హోల్ నంబర్ సెట్ లో ఉన్న నంబర్స్ తో పాటు నెగటివ్ నంబర్స్ కూడా ఉంటాయి. నెగటివ్ నంబర్స్ అంటే -1, -2, -3 డాష్ డాష్. ఇక్కడ చిన్న నంబర్ ఏదో తెలియదు, అట్లాగే పెద్ద నంబర్ కూడా తెలియదు. ద లీస్ట్ నంబర్ నాట్ నోన్ అండ్ ద గ్రేటెస్ట్ నంబర్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ నోన్ ఇన్ ఇంటీజర్ సెట్. దట్ మీన్స్ ఇంటీజర్ సెట్ ఇంక్లూడ్స్ హోల్ నంబర్ సెట్స్, నేచురల్ నంబర్ సెట్, ఈ రెండు కూడా ఇంటీజర్ సెట్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ రేషనల్ నంబర్స్. రేషనల్ నంబర్స్ అంటే p/q ఫామ్ లో రాసేటువంటి నంబర్స్ ని మనం రేషనల్ నంబర్స్ అని అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఉన్నది మరి ఇవి p/q ఫామ్ లో లేవు కదా, 1, 2, 3 -3 -2 -1 ఇవి లేవు కదా, ఇవి కూడా రేషనల్ నంబర్స్ అని ఎందుకన్నామంటే ఎనీ నంబర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ 3/1 is 3, 2/1 is 2, -5/1 is -5. దట్ మీన్స్ 3 ని 3/1 రాయొచ్చు, 2 ని 2/1 రాయొచ్చు, -5 ని -5/1 అని రాయొచ్చు. అంటే 3 ని కూడా p/q ఫామ్ లో రాస్తే 3/1 అయింది, 2 ని p/q ఫామ్ లో రాస్తే 2/1 అయింది, -5 ని p/q ఫామ్ లో రాస్తే -5/1 అయింది. అంటే ప్రతిదీ కూడా మనం p/q ఫామ్ లో రాయగలిగాం కాబట్టి సో p/q ఫామ్ లో రాసేటువంటి ప్రతి నంబర్ ని రేషనల్ నంబర్స్ అని అంటాము. అందుకే మనం ఇక్కడ నేచురల్ నంబర్స్ రేషనల్ నంబర్స్, హోల్ నంబర్ సెట్స్ ఉన్న నెంబర్ అన్ని రేషనల్ నంబర్సే. నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ సెట్ కూడా రేషనల్ నంబర్ సెటే అవుతుంది. కానీ రివర్స్ లో కాదు, రేషనల్ నంబర్ సెట్ లో ఉన్న ప్రతిది కూడా నేచురల్ నంబర్, హోల్ నంబర్, ఇంటీజర్ అంటే అట్లా కాదు. ఓకే. నెక్స్ట్ p/q ఫామ్ లో రాయలేని నంబర్స్ ని ఇర్రేషనల్ నంబర్ సెట్ అని అంటాం. ద నంబర్ దట్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q ఇస్ కాల్డ్ ఏ ఇర్రేషనల్ నంబర్. మీన్స్ √2, √3, √5, √7 ఇవన్నీ కూడా ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. అంటే రేషనల్ నంబర్ కానిది, రేషనల్ నంబర్ కానిది అంటే అది నేచురల్ నంబర్ కావద్దు, హోల్ నంబర్ కావద్దు, ఇంటీజర్ కావద్దు, ఇది ఏది కాకపోతే దాన్ని మనము ఇర్రేషనల్ నంబర్ అని అంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ హియర్ రియల్ నంబర్ సెట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ దీస్ 5 number sets. That means clearly we can draw a diagram we can represent all these number system in a diagram. That means first natural number set లో ఉన్న ప్రతిది కూడా ఈ రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతిది కూడా natural number. ఈ natural number set లో ఉన్న ప్రతిది కూడా whole number set లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ whole number set లో ఉన్న ప్రతిది ఇంటీజర్ సెట్ లో ఉంది, ఇంటీజర్ సెట్ లో ఉన్న ప్రతిది రేషనల్ నంబర్ సెట్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ మరి రేషనల్ నంబర్ కాకపోతే క్యూడియా ఇర్రేషనల్ నంబర్. మరి ఇవి రేషనల్ నంబర్స్, ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అన్ని కలిపి రియల్ నంబర్ సెట్ లో ఉంటాయి. రేషనల్ నంబర్స్, ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అన్ని కూడా రియల్ నంబర్ సెట్ లో ఉంటాయి. క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుంటే నేచురల్ నంబర్ సెట్, ఇది హోల్ నంబర్ సెట్, ఇంటీజర్ సెట్, రేషనల్ నంబర్ సెట్. అంటే రేషనల్ నంబర్ సెట్ లో z ఉంది, w ఉంది, n ఉంది. w లో n ఒకటే ఉంది, z లో w ఉంది, n ఉంది, q లో z ఉంది, w ఉంది, n ఉంది. n లా n ఒకటే ఉంది, మళ్ళీ w z ఇవన్నీ లేవు. n లా n ఒకటే నేచురల్ నంబర్ సెట్. హోల్ నంబర్ సెట్ లో w ఉంది, n ఉంది, z లో z ఉంది, w ఉంది, n ఉంది, q లో q z w n ఇవన్నీ ఉంది. నెక్స్ట్ q డాష్ రేషనల్ నంబర్ సెట్. నంబర్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతిది కూడా రియల్ నంబర్ సెటే అవుతుంది. కాబట్టి r అనేటువంటిది బిగన్ బ్రాకెట్ లో మనం రాసేస్తాం. ఓకే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? very important topic is Euclid division algorithm. So what is Euclid division algorithm is a equals to bq plus r, where 0 less than or equals to r less than b. a equals to bq plus r where 0 less than or equals to r less than b is called Euclid division algorithm. To understand this we have to practice problems, then we can easily understand what is this Euclid division algorithm. For this I am taking one example. In question paper the question will be asked like this: find the HCF of 6,38 using Euclid division algorithm. Find the HCF of 6,38 using Euclid division algorithm. We have to find the HCF of these two numbers using
method. Already you know how to find the HCF with the prime factors or general division method, but here we are using the Euclid division algorithm to find the HCF of these two numbers. Okay, for this first we have to check what is the smallest number and what is the biggest number in given two numbers. Here 6 is smaller number, 38 is bigger number. రెండిట్లో ఉన్న దాంట్లో ఏది చిన్నది ఏది పెద్ద నంబర్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోవాలి. ఉన్న రెండు నంబర్స్ లో 6 స్మాలర్ నంబర్, 38 బిగ్గర్ నంబర్. సో ఫస్ట్ మనం బిగ్గర్ నంబర్ తీసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ 38 ఈక్వల్స్ టు 6 తోటి మనం డివైడ్ చేయాలి. అంటే 6 టేబుల్ లో 38 ఎప్పుడు వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి. 6 టేబుల్ లో 38 వస్తుందా, 6 1 6 6 2 6 3 6 4 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42. అంటే 38 కన్నా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి 6 6 36. దట్ మీన్స్ 6 6 36 అయిపోయింది. 6 6 36. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఎంత వస్తుంది, ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉంది, 6 6 36 అయిపోతే 38 కావాలి కాబట్టి ఇంకెంత రిమైనింగ్ 2 కదా, ప్లస్ 2. ఆ రిమైనింగ్ నంబర్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం. 6 6 36, ఆ రిమైండర్ 2 ఇక్కడ రాస్తున్నాం ప్లస్ 2. 6 6 36 కి ప్లస్ 2 కలిపితే 38 కాబట్టి సో ఫస్ట్ మనం బిగ్గర్ నంబర్ తీసుకోవాలి. బిగ్గర్ నంబర్ 38 ఈ స్మాలర్ నంబర్ తోటి డివైడ్ చేస్తున్నాం. అంటే 6 టేబుల్ లో 38 ఎప్పుడు వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే 6 6 36 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 38 కావాలి, రిమైనింగ్ నంబర్ 2, ఆ రిమైండర్ ని ప్లస్ 2 అని రాసేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఇక్కడ ఏ నంబర్ తోటి అయితే డివైడ్ చేసినామో అది ఇక్కడ రాసుకోవాలి. అంటే 6 ఇక్కడ రాద్దాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ రిమైండర్ ఏదైతే 2 ఉందో అది దాంతో మళ్ళీ డివైడ్ చేయాలి. అంటే 2 తోటి డివైడ్ చేయాలి. సో 2 టేబుల్ లో 6 ఎప్పుడు వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి. 2 టేబుల్ లో 6 ఎప్పుడు వస్తుంది, 2 3 6, 2 3 6. రిమైండర్ ఎంత ఇంకేమైనా మిగిలిపోయిందా, ఏం మిగిలిపోలేదు. 2 3 6 మనకు కావాల్సిన నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి రిమైండర్ ఏం మిగిలిపోలేదు. దట్ ఈస్ 0 ప్లస్ 0. రిమైండర్ ఈస్ 0. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ ఇక్కడ 0 వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ మిగిలిపోతుందో అదే మనకు HCF అవుతుంది. HCF ఈక్వల్స్ టు 2. ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్. క్లియర్ గా చూడండి. మళ్ళీ ఒకసారి ఇచ్చిన రెండు నంబర్స్ లో బిగ్గర్ నంబర్ ఏదో ఆ బిగ్గర్ నంబర్ తీసుకుంటాం. బిగ్గర్ నంబర్ ఇక్కడ ఇటు సైడ్ 38 ఈక్వల్స్ టు ఈ స్మాలర్ నంబర్ తో డివైడ్ చేస్తాం. 6 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. 6 టేబుల్ లో 38 ఎప్పుడు వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి. 38 రాదు, 38 కన్నా తక్కువ నంబర్ వరకు వచ్చి ఆగిపోతాం. 6 6 36 వచ్చేసింది. రిమైండర్ 2 ఉంది, ఆ రిమైండర్ ని ప్లస్ 2 అని రాసేస్తున్నాం. 6 6 36 ప్లస్ 2 ఇక్కడ రాసేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రాసినటువంటి నంబర్ ని దేంతో అయితే మనం ఫస్ట్ డివైడ్ చేస్తామో ఆ నంబర్ ఇక్కడ రాసేయాలి. 6 ని మళ్ళీ ఏం చేయాలి, రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడికి తీసుకురావాలి. 2 తో డివైడ్ చేయాలి. అంటే 2 3 6 వస్తుంది. ఇక్కడికి క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి ప్లస్ 0. రిమైండర్ ఏం మిగిలిలేదు, దట్ ఈస్ 0 వచ్చేంత వరకు చేయాలి. సో 0 వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్ దేంతో అయితే డివైడ్ చేస్తామో అదే మనకు HCF అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ టు ఫైండ్ ద HCF యూజింగ్ Euclid division lemma. ఓకే, యూజింగ్ Euclid division lemma, Euclid division algorithm. సో Euclid division algorithm యూజ్ చేసి 4, 27 ఈ రెండు నంబర్స్ కి వచ్చేటువంటి HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వి హావ్ టు ఫైండ్ ద HCF using Euclid division algorithm. So first we have to check which is the bigger number. 4, 27. In these both numbers 27 is the bigger number. That means we have to take 27 here left side. So this is equals to, we have to take the smaller number, that is 4, into we have to divide this 27. That means 4 1s are 4, 4 2s are 4 3s are 4 4s are 4 5s are 4 5s are 20, 4 4s are 4 5s are 4 6s are 24, 4 7s are 28. That means we have to take 4 6s are 24. The remaining number is 3. 4 6 are 24. So the remainder is 3 here. Next we have to take 4 here. That means 4 equals to, next 3 here. That means 3 into 4. We have to divide the 4. So 3 1s are 3. The remainder is 1. Next we have to go for next step. The remainder 0 రాలేదు, remainder 0 వచ్చేంత వరకు చేసుకుంటూ వెళ్దాం. Now we have to take 3 here. That means 3 equals to, we have to take the remainder here. That means 1
1 table లో 3 ఎప్పుడు వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి. 1 3s are 3, 1 3s are 3, so the remainder is 0 here. ఈ 0 వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ లాస్ట్ కి మనం ఏ నెంబర్ తోటి అయితే డివైడ్ చేసినామో ఆ నెంబర్ ని మనం HCF అంటాము. సో హియర్ 1 is the HCF, so HCF equals to 1. Okay, now to check the bigger number. So bigger number is 27. We have to take 27 on left side. So 27 equals to the smallest number here is 4. 4 తో డివైడ్ చేయాలి దీన్ని. 4 టేబుల్ లో 27 ఎప్పుడు వస్తుంది రాదు. సో 4 6 are 24. 4 6 are 24. The remainder is 3. That means plus 3. We have to write here as plus 3. 4 6 are 24. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది 27. సో మిగిలిపోయింది ఎంత 3. ఆ 3 ని మనం ప్లస్ 3 అని రాసేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఈ స్టెప్ అయిన తర్వాత ఈ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇక్కడ రాయాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ కి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో దాంతో మనం ఇక్కడ డివైడ్ చేయాలి 3. సో 4 ఈక్వల్స్ టు 3 into 1. 3 1s are 3. దట్ మీన్స్ 4 ని డివైడ్ చేయాలి 3 తోటి. 3 1s are 3 అయితే 3 2s అయితే 6 అవుతుంది. ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడికి ఆగిపోవాలి. 3 1s are 3. 3 1s are 3 అయితే 4 రావాలంటే ఇంకెంత మిగిలిపోయింది 1. ఆ 1 ని మనం ప్లస్ 1 అని రాయాలి. ఇక్కడ ప్లస్ 1 అని రాసేస్తున్నాం. ఇంకా రిమైండర్ 0 రాలేదు. 0 వచ్చేంత వరకు రాయాలి అంటే ఇంకొక స్టెప్ కి వెళ్తున్నాం. నౌ ఈ 3 ఇక్కడికి రాసేయాలి. నెక్స్ట్ ఈ రిమైండర్ ఏదైతే 1 వచ్చిందో అది ఇక్కడికి రాసేస్తాం. సో 3 ఈక్వల్స్ టు 1 టేబుల్ లో 3 ఎప్పుడు వస్తుంది? 1 టేబుల్ లో 3 ఎప్పుడు వస్తుంది? 1 3s are 3. సో దట్ మీన్స్ 1 into 3 3. రిమైండర్ ఇస్ 0. ఏం మిగిలిపోలేదంటే 0. సో ప్లస్ 0 అని రాయాలి. ప్లస్ 0. రిమైండర్ 0 వచ్చిన తర్వాత ఈ క్లాస్ ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోతే రిమైండర్ 0 వచ్చేంత వరకు చేయాలి. సో రిమైండర్ ఎప్పుడైతే 0 వచ్చిందో ఆ రిమైండర్ 0 వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ ఇక్కడ దేంతో అయితే డివైడ్ చేసినామో అదే మనకు కావాల్సినటువంటి HCF. దట్ మీన్స్ HCF ఆఫ్ దీస్ 4 and 27 is 1. Is it clear? Okay, next you have to do the homework. So find the HCF of 5 and 27, and the fourth one is 50, 70. Next the fifth problem is 96, 72, and the sixth problem is 300, 550. All these problems are homework for you. Homework. Okay, right.